آج کی اس تقریب رونمائی کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بزم مصنفین ہزارہ کے پلیٹ فارم سے یہ 12 کتابوں کی تقریب رونمائی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑی تاریخ ساز بات ہے کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 12 کتب کی ایک ساتھ اس طرح کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی ہے۔ تو یہ بزم مصنفین ہزارہ نے مختصر عرصے میں یہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، مفتی عنایت الرحمان صاحب اور یہ عظیم ناشاد صاحب نے یہ مختصر عرصے میں یہ اس کو پورے ہزارہ ڈویژن میں پھیلا دیا ہے۔ اور الحمدللہ یہ جتنے بھی مصنفین 12 مصنفین کی جو کتب کا یہ تقریب رونمائی ہوئی ہے یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ یہ بزم مصنفین ہزارہ کے پلیٹ فارم سے آئندہ بھی اس طرح کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نسیم صاحب آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے مصنفین کے لیے ٹائم نکالا۔ سردار تنویر صاحب، عظیم نشاد صاحب صدر مصنفین، مولانا انس صاحب، مولانا بھنگی صاحب اور جتنے حضرات نے یہاں پہ مجھے ٹائم دیا، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اجتماعی دعا کا جو سلسلہ ہوا، مولانا عبد المالک صاحب کے والد صاحب مولانا عبد المالک صاحب دعائے مغفرت کا سب مولانا حضرات نے جو اہتمام کیا، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اور بزم مصنفین یہ لکھائی ہیں اور 12 کتابیں یا 12 کتابوں کی رونمائی یہ اعزاز بھی الحمدللہ ہمارے سہرے جاتا ہے۔ ہمارے تنظیم رحمان ڈسٹرکٹ منصرہ کو یہ سعادت بھی ہمیں نصیب ہوئی۔ اتنے مصنفین کو اکٹھا کرنا یہ بڑی بات ہے، یہ سب کرنا عظیم نشاد نے، کریم صاحب نے، مفتی عنایت الرحمان صاحب نے، سردار تنویر صاحب نے کارنامہ سر انجام دیا۔ میں ان کا نہایت ہی شکر گزار ہوں۔ سنگ ترے اس کو کہتے ہیں، سنگ ترے جن کے سنگ اچھے وہ ترے۔ جس طرح آج میں نے اپنے معلومات مولانا حضرات کو دیکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا کہ علماء کی محفل سب جو لکھاری ہیں عالم دین ہیں، میں تمام عالم دین کا شکر گزار ہوں۔ ان کو چاہیے اب ایسی لکھائی ہو کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کا کوئی ایسی تجویز یا ایسی لکھائی کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس نحوست سے بچائے۔ ان کی کلمے، ان کے کلمے میں بہت بڑی طاقت ہے، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بزم مصنفین ہزارہ کا پہلا پروگرام تھا۔ بزم مصنفین ہزارہ کا قیام 1 دسمبر 2020 کو عمل میں لایا گیا۔ ابتدائی طور پر سردار تنویر اور مفتی عنایت الرحمان صاحب سے مشورہ کیا تو ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو ہزارہ میں ادب کے حوالے سے کام کرے، اور انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ ان سے ساتھ کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم نے واٹس ایپ پہ گروپ بنایا تاکہ مصنفین کی کافیوں کو آگے لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے فیس بک پہ بھی ایک گروپ بنائے ہوئے ہیں جس میں بزم مصنفین کی کافیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو بزم مصنفین ہزارہ کا آج پہلا پروگرام تھا جس کے میزبانی ڈاکٹر اقبال صاحب کے حصے میں آئی، جو ہمارے سرپرست ہیں، سرپرست اعلیٰ محبت حسین امان ہیں۔ تو مہمان خصوصی آج کے پروگرام کے کریم خان اوان صاحب تھے،
تو آج ہماری بزم مصنفین ادارہ کے تقریباً 50 52 مصنفین نے شرکت کی، جس میں بڈگرام، تورغور، مانسرا، عبدآباد، علی پور سے بزرگ شخصیات تشریف لائیں۔ میں ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آئے۔ تو آج 12 کتب کی تقریباً رنمائی ہوئی، اور اس کے علاوہ مصنفوں نے ایک دوسرے کو تقریباً 300 سے زائد کتب ایک دوسرے میں ٹرانسفر کی، ایک دوسرے میں ایکسچینج کی۔ تو یہ بہت بڑھیا کام تھا کہ ان کتب ایک مصنفوں کی ایک دوسرے تک پہنچی۔ تو ساروں کو میں شکریہ کرتا ہوں، انہیں دور دراز علاقوں سے لائے، نسیم حسن امان صاحب کا بھی، سردار تنولی صاحب کا، ملک ریاض صاحب کا لاہور سے، شوکت علوی صاحب، ملک سفیر صاحب واہ کینٹ سے تشریف لائے، کشمیر سے کریم صاحب، محمود صادق خان، پروفیسر فراد اقبال صاحب، اور اس کے علاوہ جو علماء حضرات تشریف لائے، مولانا اعظم قادری صاحب، سریل گڑنگی صاحب، مولانا انس صاحب، ابو وظیفہ صاحب، اور اس طرح بہت سارے علماء مصنفین، سارے پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، PhD اور MPhil لوگ تھے۔ انشاءاللہ یہ ان ساتھ دیا تو یہ بزم مصنفین کا اس سے بھی اچھا پروگرام ہوگا۔ اس پر مفتی صاحب پہلے مرحلے میں مفتی صاحب جو ہے وہ ایک کتاب پہ کام کر رہے ہیں، تو کتاب جو ہے وہ تمام مصنفین کی کاوشوں کو اس میں لکھا جائے گا۔ تو یہ پہلی جلد ہوگی، تذکرہ مصنفین ادارہ اس کا نام ہے۔ تو جو بھی مصنفین ادارہ کے حال کے زندہ ہیں تو وہ اپنا تعارف اس کے لیے مفتی صاحب، مفتی نصرمان اکوزئی صاحب کو بھیج سکتے ہیں۔ شکریہ نسیمہ صاحب۔ 20 اگست 2020 عیسوی کو 1 اگست 2020 عیسوی کو بزم مصنفین ہزارہ کا قیام بندہ نچیز اور محترم جناب عظیم نشاد اوان صاحب، محمد سردار تنولی صاحب، ہم 3 بندوں نے مل کر اس کا قیام عمل میں لایا۔ اور آج الحمدللہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج تقریباً 70 کے قریب مصنفین اس پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بزم مصنفین ہزارہ کے ہی پلیٹ فارم سے کتب کی اشاعت ہوگی۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہزارہ کی سرزمین کے زمانہ حال کے جتنے بھی مصنفین ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے قلم کی طاقت کے ذریعے وہ اتنی بڑی خدمات سر انجام دیتے ہیں، تو آیا ان کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ تو عنقریب انشاءاللہ 2-3 مہینے کے بعد بزم مصنفین ہزارہ کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کے احوال، حالات زندگی کے بارے میں تذکرہ مصنفین ہزارہ کے نام سے ایک کتاب میں ہی مرتب کر رہا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں اسی طرح مل جل کر بزم مصنفین ہزارہ کے اس پلیٹ فارم کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم مصنفین ہزارہ جو تنظیم ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی مسلک یا کسی قوم، قبیلے یا کسی ذاتی حوالے سے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی کام ہے، اور اس میں ہر شعبہ زندگی کے لوگ شامل ہیں، اور لکھنے والوں کا تنوع دیکھیں کہ ہر موضوع کی کتاب جو ہے آپ کو یہاں پہ ملے گی۔ آج جن کتابوں کی تقریب رونمائی ہوئی ہے ان میں دیکھیں کہ تاریخ بھی ہے، تہذیب بھی ہے، سوانح عمری بھی ہے، اور انسائکلوپیڈیا بھی ہے، یعنی یہ تنوع ایسا ہے، سفرنامہ ہے ترکی کا اس میں شامل ہے۔ تو یہ تنوع جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کسی بھی علاقے کے لیے، کسی بھی یعنی شہر یا گاؤں یا قریے کے لیے، یا پھر مجموعی حیثیت سے کسی سوسائٹی کے لیے یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ اس میں مختلف شعبوں کے لوگ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، اور ان کا خیال جو ہے وہ ایک۔ تو یہاں پہ خیال کی جو یکجائی ہے یہ اس کی سب سے بڑی طاقت انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی عنایت صاحب کو، عظیم نشاد صاحب کو، ڈاکٹر اقبال صاحب کو، اور جتنے بھی اس کار خیر میں باقی لوگ شامل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی ہمت اور توفیق میں اضافہ کرے، اور یہ اسی طرح ہمیں گائیڈ کرتے رہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کے وہ جو ہے یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید وسیع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ بزم مصنفین ہزارہ کے 12 کتب کی تقریب رونمائی ہوئی، جس میں مختلف علمی اور ادبی کتابیں تھیں، اور مختلف علماء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو قائم رکھے تاکہ یہ علمی اور ادبی خدمات قوم، ملک اور عوام کی سرپرستی، رہنمائی اور رہبری کے لیے سر انجام دیتے رہے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ پودا تناور ہوگا، یہ درخت اور پھلتا پھولتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین اور منتظمین کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म मुसन्निफ़ीन हज़ारा ये एक गुलदस्ता की सूरत है और ये कलम का गुलदस्ता है। कुछ फूलों के गुलदस्ते होते हैं, कुछ किसी और चीज़ के गुलदस्ते होते हैं, और ये कलम का गुलदस्ता है। ये वो गुलदस्ता है कि जो मुरझाता नहीं है। जिन हालात ने कलम का सहारा लिया है वो ज़िंदा रहेंगे और ज़िंदा रहे हैं। मैं बज़्म मुसन्निफ़ीन हज़ारा के तमाम जुमला अरकान को मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआगो भी हूँ और दुआजो भी हूँ। अल्लाह ताला सलामत रखे और कलम को एहतियात के साथ चलाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ऐसा जुमला कहीं कलम से न निकल जाए दुनिया या आखिरत में नुकसान का ज़रिया बने। अल्लाह ताला हमें एक और नेक बनाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। असल इंसानियत है और इसके बाद मुसलमान बनता है बंदा। इंसान होगा तो तब मुसलमान होगा, इंसान ही नहीं होगा तो कैसे मुसलमान होगा। इसलिए हमने बचपन में पढ़ा था, मुझे बताओ कहाँ इंसान बसते हैं, एक दूसरे की दिल में जान बसते हैं। बज़्म मुसन्निफ़ीन हज़ारा इसी किरदार को साथ लेकर के गुलदस्ता की सूरत में इंशाअल्लाह आगे चलेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, सरदार तनोली साहब, अज़ीम नशाद साहब का मशकूर भी हूँ और उनकी इस काविश को जो उन्होंने इतने लोगों को, इतने मुसन्निफ़ीन को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया है, ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। और फिर उसकी मेज़बानी करना, उसका अरेंज करना, फिर उसको तरतीब देना, ये इन लोगों की काविशों का नतीजा है कि आज इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। और इंशाअल्लाह इस तंजीम के ज़रिए लोगों में किताब पढ़ने की आदत पड़ेगी। ये सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन जब हर हाथ में एक किताब जाएगी, हर लाइब्रेरी में हर मुसन्नफ़ की एक किताब होगी तो पढ़ने की आदत इंशाअल्लाह पड़ेगी और राइटर भी एक दूसरे को पढ़ेंगे और आम आदमी भी एक दूसरे को पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह ये काम जिस तरीके से शुरू हुआ है तो इसी तरीके से ये चलता जाएगा और ये तरक्की और तरवीज इसी तरह जारी रहेगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम में बरकत डाले और ये लोग दिखते रहें और इससे लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज प्रोग्राम हुए बज़्म मुसन्निफ़ीन हज़ारा के नाम से ना, तो इसमें पूरे हज़ारा के जितने मुसन्निफ़ थे वो सब तकरीबन सब ने शिरकत की है। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। आज जो है 12 किताबों की तकरीबी रनुमाई भी हुई है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर इकबाल साहब को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है सब कौमों को यहाँ पे जमा किया है और सब की भरपूर तौर पर जो है हौसला अफजाई की है। मेरी किताब की भी तकरीबी रनुमाई थी, उसमें शामिल थी कारवान अलवी की, और डॉक्टर साहब की भी जो है गुलदस्ता अवाम। तो उसमें डॉक्टर साहब को मैं उनकी इस किताब पे भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बज़्म मुसन्निफ़ीन हज़ारा जिन्हें सन क़याम किया कायम की थी, असी बड़े उनके ममनून हाँ कि उसने एक अच्छा कदम उठाए और अगे जो तकलीफ नहीं की थी इस हवाले भी इन्होंने एक बड़ा कदम है। तो हौसला अफजाई होंगी है इस नाल, अगर इस तरह हौसला अफजाई होती रहे तो इंशाअल्लाह ये मज़ीद तरक्की कर सी। तो मुसन्निफ़ीन भी जोड़े हैं इस तरफ राग़िब होसन। ऐसे दुआ है कि अदारे को इंशाअल्लाह खुदावंद तआला उम्मीद करते हैं कि मज़ीद तरक्की दे सी और आइंदा भी जो है मुसन्निफ़ीन इस किस्म की तकारीब लोग करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मुसन्निफ़ीन हज़ारा एक अच्छा इक़दाम यहाँ के मुसन्निफ़ीन ने उठाया और किताबों की तकरीबी रनुमाई भी इसमें करवाई गई। आज क्योंकि मेरी भी किताब की तकरीबी रनुमाई थी और पहली बार मुझे इसमें यहाँ पे शामिल होने का मौका भी मिला, तो मेरे नज़दीक तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि यहाँ पे एक माहौल जो है वो तालीमी और कुतुबीनी का जो कि आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे दूर हो रहे हैं वो भी पैदा होना शुरू हो जाएगा और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मज़ीद नए जो है बनिखारी भी पैदा होंगे। तो मैं तो इस इक़दाम को सराहूँगा और ये भी ख्वाहिश है भी है और लगता भी है कि इसमें दिन ब दिन इजाफा ही होगा
इंशाल्लाह इसमें ज़्यादा बेहतरी आती चलेगी। आज हम इधर यहाँ पर मौजूद हैं तंजीम अल-अवान के मरकज़ी दफ्तर में, जहाँ बज़्म मुसन्निफ़ीन हज़ारा के ज़ेर एहतमाम आज 12 किताबों पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम, जिसके ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें तमाम हज़ारा डिवीज़न के मुसन्निफ़ीन को एक छतरी तले जमा किया। ऐसे प्रोग्राम्स मेरे ख्याल में होने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम जो है मुसन्निफ़ीन के लिए ऑक्सीजन का काम देखते हैं, और इसके अलावा मुसन्निफ़ीन की लिखने की सलाहियत जो है उनके परों को मज़ीद हवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की ये जो बज़्म मुसन्निफ़ीन हज़ारा की तकरीब हुई है, इसका सेहरा तमाम बाडी को जाता है। बहुत अच्छी काविश की है, अल्लाह करे आइंदा भी जारी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म मुसन्निफ़ीन हज़ारा बहुत खूबसूरत एक तंजीम बनी, और इसका जो मकासद उन्होंने देखे कि बहुत अच्छे मकासद हैं। नौजवानों की तरबियत, नौजवानों को अदब की तरफ राग़िब करना, किताब से उनकी वाबस्तगी दिलवाना, तो ये बहुत एक अच्छी काविश है, जिसके लिए बिलखसूस इसके जो सरबराह हैं या सरपरस्त हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवान, फिर इनके जो साथी हैं अज़ीम नाशाद अवान, तो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और आज जो यहाँ पे बिलखसूस 1 अगस्त बतारीख़ 1 अगस्त 2021 को यहाँ तकरीब मुनक्कद हुई 12 किताबों की, और ये बहुत एक अच्छी कोशिश थी, जिसमें यकीनन ये जो मुसन्निफ़ीन थे इनकी हौसला अफजाई होगी और इनके अंदर काम करने का जज्बा पैदा होगा। तो इस मौके पे मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इनसे ये कहूँ कि हम चूँकि इनके पहलू में बैठे हुए हैं, तो इसे बज़्म मुसन्निफ़ीन हज़ारा कश्मीर अगर कर दें तो ये बहुत एक अच्छी मेरी ये राय है, मेरा मशवरा है, तो ये मैं अमानत समझ के बता रहा हूँ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तकरीब रही, जिसके लिए यकीनन इसके जो मुंतज़मीन हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1975 में हज़ारा तहक़ीक़ुल अवान पाकिस्तान बनाया, जिसका मकसद था कि अवान कबीले की तारीख़ी काम किया जाए। बाद में उसके बाद तहक़ीक़ुल अंसाब के हवाले से जब करीम साहब हमारे साथ आए हमारी इस महफ़िल में, तो उसको तहक़ीक़ुल अंसाब की शक्ल दी गई। इस तरह पहले सिर्फ एक कबीले पे तहक़ीक़ी काम होता था, अब माशाल्लाह तमाम कबाइल पे एक तहक़ीक़ी काम शुरू हुआ। तो इसमें जो पेशरफ्त हुई वो ये थी कि बज़्म मुसन्निफ़ीन हज़ारा के नाम से इनायतुर्रहमान साहब जो हैं, उसके बाद अज़ीम नाशाद साहब हैं, और मलिक डॉक्टर इकबाल साहब की मैयत में ये सारा सिलसिला चला है। तो आज की जो ये तकरीब है बहुत ज़बरदस्त थी, और इसमें तमाम हज़ारा के मुसन्निफ़ीन की बुक्स को, किताबों को सामने लाया गया, और लोगों में एक शऊर पैदा किया गया कि इस इलाके में बहुत रूहानी, इल्मी, अदबी शख्सियात मौजूद हैं, और इसमें वो जो साबका शख्सियात हैं जो बहुत पहले इसमें रिसर्च का काम कर चुकी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, और इस तरह से ये एक बड़ा तहक़ीक़ी सिलसिला आगे की तरफ चल निकलेगा। तो मैं डॉक्टर इकबाल साहब और अज़ीम नाशाद साहब और मुफ्ती इनायतुर्रहमान साहब और उनके तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें भी ये दावत दे के हमें भी इस मजलिस में शरीक फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब डॉक्टर इकबाल अवान साहब को और अज़ीम नाशाद अवान साहब को। उन्होंने एक अच्छी तकरीब का इनेकाद किया यहाँ मंसरा में, और उनकी काविशें अवाम को उनके लिए राय के तहसीन है और काबिल तकलीफ भी हैं। इसके अलावा जो आज बज़्म मुसन्निफ़ीन हज़ारा का क़याम अमल में लाया गया, ये इनकी बहुत बड़ी काविश है, और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनका साया अवानान हज़ारा अवानान पाकिस्तान पे कायम रखे, ताकि इस तरह की सरगर्मियाँ जारी रह सकें, और अवाम को और जो हज़ारा के